Namaste everyone. So welcome to our Reading with TeaCoP series. So TeaCoP stands for Teaching Community of Play. Ani TeaCoP चाहिँ हाम्रो एउटा community of practice of teachers हो जसले चाहिँ the objective of the community is to promote learning through play in classrooms, you know. And as part of this community of practice, we start this series called Read with TeaCoP, where we invite educators, we invite teachers, you know, to actually read something, you know, and discuss the readings. You know, last week we discussed a paper about capital numbers, you know, whereas this week we are going to be discussing a paper on cognitive apprenticeship by Allan Collins. So I want to jump to the next framework, that is method, right? So method, let's focus first on the first three methods that CA or cognitive apprenticeship has in common with traditional apprenticeship, right? So this idea of modeling, coaching, or scaffolding, you know, is present in both traditional apprenticeship, I know, or cognitive apprenticeship, and modeling is pretty clear in terms of you model your behavior for your apprenticeship, right? But I want to focus on the next two, coaching or scaffolding, right? And personally, I find it very confusing to maybe differentiate what is coaching or what is scaffolding, you know. Maybe, and I was talking to Dipeshwor, maybe you can just elaborate on how do you differentiate between this idea of what is coaching or what is scaffolding, and how are they different from each other, you know? यो पेपरमा चाहिँ मलाई अर्को एउटा एकदम युजफुल लागेको चाहिँ हैन यो लेट मी शेयर माइ स्क्रिन है त्यो गर्दाखेरि टिचर्सहरुलाई पनि युजफुल हुन्छ होला जस्तो यसमा चाहिँ एउटा टेबल छ के हैन यो टेबलमा चाहिँ अब डिफरेन्ट प्रिन्सिपल्सहरु भयो हैन कग्निटिभ अप्रेन्टिसशिपको अनि त्यसको सर्ट वन लाइनर्सहरु छ के त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इभन यो मोडलिङ कोचिङ स्क्याफोल्डिङ उस्तै खालके नै लाग्छ हैन तर सर्टेन डिफरेन्सेसहरु छ आई थिंक यो जुन वन लाइनर्सहरु छ नि त्यसले चाहिँ अलिकति हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि युजफुल भएको थियो अनि मोडलिङ चाहिँ हसिनले भनेको जस्तै अब if we want certain behaviors from the students, we sort of like model that. अनि coaching चाहिँ अलिकति broad category जस्तो लाग्छ मलाई. So maybe scaffolding is a subset of like coaching के कोचिङ कै भित्रै पर्छ scaffolding चाहिँ हैन अनि scaffolding बाट I think start गर्ने सजिलो हुन्छ के scaffolding भनेको specifically support provide गर्ने के है as a teacher you provide support हैन अब सपोर्ट चाहिँ डिफरेन्ट फर्म्समा हुन सक्छ हैन मेबी यो के कुरा बनाइरा छ भने फिजिकली नै सपोर्ट पनि हुन सक्छ हैन कि त अब कुनै टास्क परफर्म गर्दैछ भने इफ समवन इज स्ट्रगलिङ हैन उलाई हेल्प गर्ने भयो हैन अनि कोचिङ चाहिँ अलिकति ब्रोड हुन्छ अब ब्रोड हुनेमा चाहिँ अब स्क्याफोल्डिङ इज अल्सो पार्ट अफ कोचिङ अर्को चाहिँ अब फिडब्याक भयो हैन कि त अरु डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजिजहरु हुन सक्छ हैन अब इफ समवन इज कुनै कुरा बनाइराखेको छ हैन अनि त्यसमा अलिकति इन्करेजमेन्ट गर्ने पनि इज अ काइन्ड अफ कोचिङ हैन इन्करेजमेन्ट हुन सक्छ फिडब्याक हुन सक्छ हैन त्यस्तो कुराहरु पनि हुन्छ स्पेसिफिकली स्क्याफोल्डिङमा चाहिँ इट्स mostly like focused on supporting the students. It talks about also creating environments, right? Scaffolding or the learning environments that enable, let's say, students or teachers to learn money, you know. And one of the things, the way we've designed a pebble program is like we've tried to scaffold our teaching learning experiences through the design of like a pebble toolkit, and which Samir actually personally designed, you know. So maybe Samir can just elaborate about how, let's say, the idea of like your pebble toolkit came about due to this, which got inspired by your scaffolding or coaching method for teachers. So सानो कुरा एड गरिहाल्छु है स्क्याफोल्डिङ भन्ने वर्ड नै पनि कन्फ्युजिङ लागेको थियो के मलाई पहिला चाहिँ when I was first introduced this अनि किनभने कति अब इंग्लिश वर्ड्सहरु हुन्छ हैन अनि
मेबी इट मेक्स सेन्स जेनरल युजमा भएको वर्ड्स नै रिसर्चमा युज गर्दा पनि त्यसरी नै आउँदाखेरि सेन्स गर्छ क्या तर अब आज हाम्रो त अब सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो नि त इङ्ग्लिस त्यही भएर स्क्याफोल्डिङ भनेको बुझ्नको लागि चाहिँ केले हेल्प गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो घरहरू बनाउँछ नि घरहरू बनाउँदा चाहिँ जुन खट हाल्छ नि सो बेसिकली स्क्याफोल्डिङ भनेको चाहिँ त्यो खट नै हो क्या होइन अनि त्यो एकचोटि बुझेपछि चाहिँ ए स्क्याफोल्डिङ भनेको यो भनेपछि चाहिँ अलिकति मलाई यो कन्सेप्ट बुझ्न अलिकति सजिलो भएको थियो क्या That's always a great example. Maybe moving on to how Samir has like designed the pebble toolkit to ensure that the घरकोमा चाहिँ खत हाल्न सजिलो होस् भनेर maybe you can go about that. So हाम्रो जब पेबल टुलकिटको डिजाइन सुरु भयो एक्ज्याक्टली हामी अहिले जुन लेभलमा आइपुगेका छौँ नि यही भिजन चाहिँ क्लियर थिएन हामीलाई स्टार्टिङमा हाम्रो आइडिया के मात्र थियो भने केही एफोर्डेबल किट्सहरू बनाउनु छ जुनले चाहिँ क्लासरुममा प्लेलाई इन्हान्स गर्छ र सकेसम्म यो स्टेममै रिलेटेड भयो भने राम्रो हुन्छ सो यसै गरी हामीले बनाउन स्टार्ट गरेका थियौँ 16बाट स्टार्ट गर्दै गयौँ अनि जब यो टेस्ट गर्न हामीले क्लासमा लग्यौँ नि अनि हाम्रै टिमको भेरियस मान्छेहरू अब्जर्भ गर्न आउनुहुन्थ्यो म ललित कल्याण स्कुलमा टेस्ट गर्थेँ अनि कहिले दिपेश दाई कहिले हसिन दाई कहिले साङ्देन आइरहेका हुन्थे अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ टिमबाटै आइडिया के आउन थाल्यो भने जस्तै मलाई याद छ पेपर हेलिकप्टरको त्यो क्लासको दिन दिपेश दाईले पछि मलाई आएर भनेको थियो कि स्टुडेन्ट्सहरूले थुप्रै एक्सपेरिमेन्ट गर्यो इटरेसन गर्यो यदि उनीहरूले त्यो नोट गर्न मिल्ने वर्कसिट जस्तो केही भएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो त्यस्तै गरी आई थिङ्क यो स्क्रिबल बोर्डकोमा पनि हसिन दाईले सजेसन दिएको थियो मलाई कि केही वर्कसिटहरू जस्तो भएको भए अरू विद्यार्थीहरूलाई एट द एन्डमा चाहिँ केही एक्स्ट्रा च्यालेन्जेसहरू भएको भए जस्तै पाथ चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन प्याटर्न चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन इरेजरको पोजिसन चेन्ज गरेको के हुन्थ्यो यस्तो आइडियाहरू लेखेर दिएको भए बेटर हुन्थ्यो भनेर आइडिया दिएको थियो सो यस्तै गरी आइडियाहरू आउँदै गएपछि हामीले सुरुमा त सेपरेट वर्कसिटहरू बनायौँ प्लेसम्याटहरू टप्सबाट पछि यही आइडिया इभल्भ हुँदै गएर चाहिँ अहिलेको बुकलेट बन्न गयो स्टुडेन्ट गाइड अनि सेम थिङ उता जब हामीले सोच्यौँ नि कि टिचर्सहरूले यही कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो क्लासमा हामीलाई मेन च्यालेन्ज के थियो भने उहाँहरूको प्रिपरेसन टाइम धेरै हुन्छ सो उहाँलाई सपोर्ट कसरी गर्ने लाइक त्यो होइन स्क्याफोल्डिङ अर खट चाहिँ हामीले कस्तो दिन सकिन्छ जसले गर्दा उहाँहरूलाई इजी हुन्छ अनि हामीले सोच्यौँ सबभन्दा बढी टाइम केमा लाग्न सक्छ मेबी लेसन प्लानिङमा हुनसक्छ एउटा अर्को भनेको कन्टेन्टसँग अनफर्मिलियर हुनुहुन्छ भने आफैले कन्टेन्ट बनाएर हेर्नु पर्यो सो यो कुराहरू चाहिँ हामी कसरी इजिली प्रोभाइड गर्ने त एउटा भिडियोको आइडिया आयो भिडियो बनाउने जुनमा चाहिँ बनाउने तरिका अलरेडी दिएको हुन्छ उहाँहरूले इजिली बुझ्नुहुन्छ सेकेन्ड भनेको टिचर गाइडमा चाहिँ त्यो लेसन डेलिभर गर्दा युज हुन सक्ने थुप्रै एक्सन आइटम्सहरू राखिदिने जस्तै क्लास स्टार्ट गर्न सकिने आइडियाजहरू क्लासमा बच्चाहरू कहाँ अड्किन सक्छन् कहाँ प्रब्लम आउन सक्छ त्यसलाई ट्रबल सुट कसरी गर्ने प्लेको डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू छ नि जस्तै इटरेसनको पार्ट कहाँ ल्याउन सकिन्छ सोसियल इन्टरेक्सन क्लासमा कसरी बढाउन सकिन्छ यस्तोको टिप्सहरू राखिदिएपछि एट द एन्ड चाहिँ दुईवटा स्याम्पल लेसन प्लान राखिदिने जसले गर्दा उहाँहरूलाई आफ्नै क्लासको लागि चाहिँ एउटा डाइनामिक लेसन प्लान बनाउन मोर इजी हुन्छ सो हाम्रो स्टुडेन्ट गाइडदेखि लिएर टिचर गाइड अनि टुल किटकै मेन आइडिया भनेको चाहिँ उहाँहरूको साइडबाट एफर्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि स्याम्पल रिसोर्सेस र गाइडेन्स दिने बट इन सच अ वे द्याट केही समयपछि चाहिँ युज नपरोस् दिपेश दाइले अघि भनेको थियो नि घरमा पनि कङ्क्रिट सेट भइन्जेलसम्म खट लगाइन्छ पछि हटाइन्छ सो बाई द टाइम यो 12वटा लेसनहरू डेलिभर गर्नुहुन्छ होपफुली टिचरहरूले यो प्लेफुल लर्निङको जिस्ट बुझ्नुहुन्छ अनि लोकल रिसोर्सबाट पनि कन्टेन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ यसको पनि आइडियाज आउँछ र त्यसपछि चाहिँ इभन यो प्लेफुल किट बिना पनि उहाँहरूले आफ्नो क्लासमा चाहिँ प्लेफुल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ Thank you so much, Samir. Sangden, did you want to add something to the idea of like scaffolding and coaching? Yeah, scaffolding, like you guys were struggling to understand अथवा scaffolding लाई नै कसरी बुझ्ने भनेर हैन त्यस्तै मलाई पनि फर्स्टमा चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो अनि पछि त्यो आइडिया बुझिसकेपछि when I try to implement in my classroom एउटा च्यालेन्ज चाहिँ मलाई भएको थियो कि that is कुन बेला त्यो सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने त or if I had any idea or suggestion to give to student कुन बेला चाहिँ मैले इन्टरप्ट गर्ने उनीहरूलाई भन्ने कुरामा एकदमै
धेरै आफूभित्र नै एकदमै धेरै त्यो कन्फ्लिक्ट हुन्थ्यो होइन अनि त्यो कुरा यहाँ पेपरमा नि मेन्सन गरेको छ कि सो द्याट्स द क्रिटिकल पार्ट भनेर अनि दुईटा अप्सन देखाएको छ द्याट आई स्ट्रगल्ड विथ पनि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा द्याट इज फर्स्टमा चाहिँ उनीहरूलाई केही आइडिया अर सजेसन्स दिएर एन्ड देन कुनै डिरेक्सन्स अर इन्स्ट्रक्सन्स थोरै दिएर गर्न दिने हो कि बिचमा स्टुडेन्टले केही ट्राई गर्छन् फेल हुन्छन् अनि त्यो पछि चाहिँ आफूले इन्टरभिन गर्ने भन्ने सो त्यो दुईटा तरिकामा चाहिँ म जहिले पनि त्यो मलाई त्यो सोच्न गाह्रो हुन्थ्यो अनि हेल्प कतिखेर प्रोभाइड गर्ने भनेर अनि यसमा चाहिँ देयर इज अ मेन्सनिङ अफ कि रिसर्चले भनेको कुरा चाहिँ जस्तै रिसर्चले चाहिँ के सजेस्ट गरेको छ भने चाहिँ हामीले अपफ्रन्ट आफ्नो सजेसन्सहरू प्रोभाइड गर्नुभन्दा इफ वी विथ होल्ड त्यो सपोर्ट अनि when learners have failed to perform at any task ani to make it effective to make that task effective हामीले पछि उनीहरूलाई सपोर्ट प्रोभाइड गर्यौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ हुन जान्छ भनेर सो I really like that अनि त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्ससँग पनि रिलेटेबल थियो के That's always one of the things that I think I, as a teacher, and mostly I think most of my peers as a teacher had to unlearn was not to intervene, when students are doing things, like when not to intervene. So yeah, we talked about these three aspects here, your modeling, coaching, the scaffolding, but the three other methods that distinguishes CA from normal apprenticeship, is the idea of articulation, reflection, exploration. And we've talked about reflection alikati agadi pani, but I want to focus on these other two ideas, or two methods, articulation, exploration. What does the paper say about these methods, and how can we implement these two ideas in our classrooms at teaching learning? You can come up with any examples of how you've actually used this in your own classrooms as well, or how you've experienced that. Maybe हाम्रो यो pebble certification sessions हरु डिजाइन गर्दा पनि I think यो कुराहरु हामीले maybe subconsciously कि त हैन नोट डाउन गरेको जस्तो लाग्छ हैन फर एक्जाम्पल आर्टिकुलेसन के कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मेकिङ थिंकिङ भिजिबल रुटिन्सहरु युज गर्नु आई थिंक इज एकदम युजफुल रिसोर्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्टिकुलेसनलाई एकदम हेल्प हुन्छ के है आई थिंक त्यो सेसन जुन एक्सपिरियन्स गर्नुभयो नि टिचर्सहरुले त्यसबाट पनि त्यो एउटा थाहा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ जुन एक्सप्लोरेसन भन्ने छ नि हैन सो टिचर्स इन्भाइट स्टुडेन्ट्स टु पोज एन्ड सल्भ देयर ओन प्रब्लम्स भनेको छ नि त सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अब कमिङ सेसन छ हैन त्यसमा चाहिँ नोभल इन्जिनियरिङको सेसनमा चाहिँ the participants like they identify the problems अनि कुन प्रब्लमहरु they identify the problems and come up with solutions for problems they identify so they choose what problems to solve themselves. So I want to now move on to our next framework, which is sequencing. And sequencing ma चाहिँ तीनटा कुरा भनिरहेको छ तर I want to especially focus on one thing. So it talks about how learning is sequenced through maybe a increasing complexity, going from a maybe simple task to a more complex task. And second ma चाहिँ they talk about increasing diversity, so actually introducing different ideas, different एकदम diverse tasks or different learnings पनि त्यसरी पनि you can actually structure your learning भनेको छ हैन तर the third one which I want to talk in more detail, which I find most interesting is this idea of global before local skills भनेर है अनि I just wanted to maybe someone can just shed some light on global before local skills भनेकै के हो and how does that look in like real world learning भनेर चाहिँ if anyone wants to take this idea of explaining global before local skills. I can try. So मैले बुझे अनुसार चाहिँ
सो यहाँ चाहिँ लेभले एउटा टेलरिङको एक्जाम्पल दिएको छ होइन, जहाँ चाहिँ हामीले नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पनि यो लोकल टेलरहरूमा गयौँ भने चाहिँ वी सी त्यहाँनिर एक्सपर्ट जस्तो मास्टर भनेर बोलाइन्छ होइन, कमन नेम युज गर्दाखेरि। सो मास्टर बस्नुहुन्छ एन्ड देन त्यहाँ सँगसँगै चाहिँ सिक्न बस्नु भएको टेलरको दाइहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि यसमा त्यो एउटा एकदम राम्रो एक्जाम्पल हाइलाइट गरेको छ, द्याट इज दे आर नट गिभन टु कट द पिसेस अफ क्लथ्स। केही लुगालाई कटिङ गर्नु छ भने चाहिँ एकैचोटि दिनु हुँदैन नोभिस लर्नरलाई। अनि तर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कट गरेको पिसेस चाहिँ जोड्न लगाइन्छ अर त्यो म्याप आउट गर्न लगाइन्छ भनेर। सो त्यो एकदम डिटेल अनि के अरे अलि न्यारो लेभलमा जान्नुभन्दा अलिकति म्याप आउट गर्ने हिसाबले अलिकति ब्रोडर अनि त्यो टास्क दिएर चाहिँ यो ग्लोबल बिफोर लोकल स्किल्स भनेर लेभले हाइलाइट गर्न खोजेको छ। अनि त्यो कुराले मलाई बुझ्न सजिलो भएको चाहिँ मलाई पर्सनली पनि whenever I have to do some task or have to run a session नै भनौँ न, कुनै सेसन रन गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ फर्स्टमा नै I share the overview of what we're going to do today भनेर हैन। अनि that really shapes the idea to participants पनि कि आज हामी ओके फर्स्टमा यो गर्ने रहेछ, सेकेन्डमा यो, अनि लास्टमा चाहिँ रिफ्लेक्सनमा एन्ड हुने रहेछ आजको सेसन भनेर। सो त्यो ओभरभ्यू वाला दिने कुरा एन्ड देन त्यो ब्रोडर पिक्चर देख्न सक्ने वाला अबिलिटी बढाउने चाहिँ आई थिङ्क यो ग्लोबल बिफोर लोकल स्किल्स को आइडियाबाट आउँछ। Samir, do you want to add anything to this? यस, साङ्देनको कुरा सुन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै त्यो स्क्रैच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेट भएको थियो कि स्क्रैच जुन तरिकाले बिल्ड भएको छ नि, इट्स लाइक नर्मली प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले जब सी प्रोग्रामिङ सिक्यौँ क्यू बेसिक सिक्यौँ, एकदम बेसिक भेरिएबल्सहरूको पनि वर्किङदेखि लिएर नम्बर पिरामिड बनाउँदै बनाउँदै लुप सिक्दै होइन त्यताबाट गइन्थ्यो। बट जुन रियल वर्ल्डमा अलि राम्रो केही गर्न सकिन्छ जस्तै एनिमेसन्स अर गेम्स, त्यो चाहिँ एकदम फार फ्रेस आइडिया हुन्थ्यो हाम्रो लागि। अनि स्क्रैचमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गरेको छ कि यसरी स्ट्रक्चर छ कि बच्चाहरूले स्टार्टिङमै त्यो फन पार्टमै जान सक्छन्, इजिली गेम्स बनाउन सक्छन्, एनिमेसन बनाउन सक्छन् होइन। र त्यो गर्दा गर्दै उनीहरूले प्रोग्रामिङको एउटा बिगर पिक्चर देख्छन्, प्रोग्रामिङबाट के पोसिबल रहेछ। सो जुन ग्लोबल स्किल्स भन्छ नि त्यो डेभलप गर्छन्। र बिस्तारै जब उनीहरूलाई अरू ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्जिसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै पाइथन र सी, त्यति बेला बल्ल उनीहरूले अझै त्यो फाइनर लोकल स्किल बुझ्न सक्ने जस्तै लाइब्रेरी फाइल्स के हो होइन, भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु या डेटा टाइप्सहरू के हो। सो जस्ट आई वान्टेड टु शेयर दिस पार्ट अबाउट स्क्रैच। I think Samir, we've been working together for too long just to line, and that was exactly what I was thinking when to look at stitch gardakheri bhaneko thiyo ni ta. So that was the example that hit me pani. Yeah, so that's a really good example, right now, just say of global before local skills and how it's being implemented in learning. And the whole idea of block-based programming. And the fourth framework, right? Now moving on to the fourth framework, which is sociology. It talks about right? And how you set learning one. In what context do you set learning one? That's the thing. Talks about situated learning, the community of practice. We've talked about community of practice directly, but one thing I wanted to explore is learning situate learning situate it's not just a community of practice. Almost progressive pedagogies constantly repeat. And how maybe the first question is, what is situated learning? And my second question would be, how do you, let's say, situate learning into a real world, or how do you situate learning so that it's, I think the students or learners are motivated enough to learn. Maybe Dipesh can go because Samir or Sangden added their idea of sequencing. But yeah. So basically situated भनेको चाहिँ जुन
एक्चुअल कन्टेक्स्ट होइन जेमा छ त्यही नै रियल वर्ल्ड एक्सपिरियन्ससँग रिलेटेड हुनुपर्छ कुनै पनि कुरा सिक्नलाई भनेर फर इक्जाम्पल अब इभन ग्रोइङ अप भनौँ न अब म्याथ नै भनौँ न एउटा एकदम रिलेटेबल एक्जाम्पल भनेको चाहिँ म्याथमा पढ्ने स्किल्सहरू चाहिँ अलिक एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या स्कुलमा एउटा कुरा पढ्छ तर त्यो एक्चुअली होइन रियल वर्ल्डमा युज हुने कुराहरू हुँदैन जस्तै अब फिल हुन्थ्यो क्या मलाई पहिलादेखि नै अब म्याथको चाहिँ धेरै कुराहरू जस्तो लाग्छ क्या अरू कुराहरू अलिअलि रिलेटेबल लाग्थ्यो होइन मेबी ल्याङ्ग्वेजको कुरा रिलेटेबल लाग्थ्यो तर म्याथको चाहिँ कम्प्लिटली नै दुईवटा वर्ल्ड जस्तै क्या होइन समथिङ यु लर्न इन स्कुल भनेको एउटा कुरा म्याथ अनि समथिङ यु डु इन रियल वर्ल्ड भनेको चाहिँ अर्को जस्तो होइन सो मेबी एउटा एकदम सिम्पल गर्न मिल्ने आई थिङ्क पेबलको किटमा चाहिँ आई डोन्ट नो इफ इट्स देयर तर कारखानाको किटमा मैले एउटा नोटिस गरेको चाहिँ मेजरमेन्टको क्या होइन कुराहरू जस्तो अब पहिला स्कुलमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन होइन अब इन्चदेखि सेन्टिमिटर लाने होइन त्यस्तो मात्रै कुराहरू गर्थ्यो कि त डिफ्रेन्ट एसआई युनिट हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ युनिट हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ द स्टुडेन्ट्स गेट मेजरिङ टेप होइन त्यो मेजरिङ टेप पाएपछि चाहिँ अनि आफ्नो सराउन्डिङको आफ्नो स्कुलमा होइन आफ्नो बस्ने डेस्क आफ्नो बस्ने बेन्चको मेजरमेन्टहरू उनीहरूले निकाल्छ होइन अनि अब युजली मेजरिङ टेपमा चाहिँ अब सेन्टिमिटर र इन्च बिल्टिङ हुन्छ नि त होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो रिलेसनसिपहरू चाहिँ उनीहरूले बिल्ड गर्छ क्या इन्स्टेड अफ द टिचर्स गिभिङ कन्भर्जन भनेको 1 inch = 2.5 भन्दा पनि दे सर्ट अफ लाइक ट्राई टु फिगर इट आउट अन देयर ओन अनि एक्चुअली जुन रियल वर्ल्ड सेटिङमा नै बेस्ड छ क्या त्यो एक्जाम्पल चाहिँ Yeah, the maths was always a difficult. I think when I was learning engineering, I found it really difficult to in a lot of subjects to situate that in the real world, and that's why I struggled as well. Maybe Sangden, do you want to add anything to this idea of situated learning and how it can be implemented? Yeah. So धेरै real life examples नै देखिरहेको छु आजकल चाहिँ अनि that is kind of inspiring पनि जुन प्रोग्रेसिभ पेडागोजीको कुरा गरे नि हसिन दाइ तिमीले सो त्यसमा नै यो कम्युनिटी एज करिकुलम भन्ने आइडिया छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ यो कम्युनिटीमा नै हामीले चाहिँ कम्युनिटीको कुराहरू अर इन्भाइरोमेन्टलाई नै एज अ करिकुलम लिने अनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ त्यही लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर त्यही उनीहरूले सिक्छन् भन्ने आइडिया अलिकति जेनरलाइज गरेर भन्नु पर्दाखेरि होइन अनि यो आइडिया चाहिँ I've seen a lot of schools adapted even in Nepal अनि एउटा चाहिँ it's in यता खोटाङमा एउटा स्कुल छ I forgot its name अहिले चाहिँ तर there is this school अनि अस्ति एउटा न्युजमा नि एउटा स्कुल आएको थियो सो त्यहाँ चाहिँ के गरिदो रहेछ भने सो एभ्री डे जस्तो चाहिँ स्टुडेन्टको रोल चेन्ज हुने क्या अर विकमा जस्तो होइन one day student is at kitchen whereas another day त्यही स्टुडेन्ट फेरि के अरे फार्ममा पनि हुन्छ त्यो भेजिटेबल गार्डनिङमा होइन अनि अर्को दिन फेरि he or she is helping school to run that school नै होइन यो प्लम्बिङदेखि लिएर इलेक्ट्रिसियन जस्तो रोलहरू त्यो सबै डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट पनि छुट्याइएको हुँदो रहेछ अनि स्टुडेन्ट gets to learn all those skills पनि त्यो सँगसँगै उनीहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै खतरा अनि रिच पनि हुँदो रहेछ कि त्यही सिचुएसनमा नै त्यही कन्टेक्स्टमा नै लर्न गर्ने भएर सो द्याट वाज रियली इन्सपाइरिङ really inspiring to me त्यो टिचिङ द लर्निङ प्र्याक्टिसेस जुन त्यो स्कुलमा अडाप्ट गरिरहेको थियो सो यो सिचुएटेड लर्निङ भनेर यो कम्युनिटी एज करिकुलमको आइडियामा बेस्ड भएर जुन कुरा उहाँहरूले अडाप्ट गर्नु भइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई that is a really good example I know अनि अर्को ठ्याक्कै त्यही भन्दाखेरि द आइडिया अफ यो अर्ली ग्रेडमा मेरो सेरोफेरो introduce garnuko idea pani I think is inspired by community as a curriculum where these young kids are learning from their surroundings you know so yeah eti bhande I think we'll try to wrap this conversation up I think we've talked about different frameworks for CA we've talked about
traditional apprenticeship, and we've talked about how it's different, how cognitive apprenticeship is different as well. Hopefully you find this discussion I don't know, productive and useful, I know. And I mean, thank you everyone for like taking out the time to read the paper and taking out the time to talk about different ideas in the paper as well. So just wanted to like probably bring this reading with TeaCoP session to an end. So thank you so much. Right? We will hopefully see you in other series as well.